واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفول ويا سامع الصوت ويا كاشف العظام لحما ومنشرها بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وسلم واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليمين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة واصرف عنا وعنه كل شر عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عدتي يا منقذي من شدتي وجهل لك وجهتي عجل بغوثي عظيم يا الله وسخير الأسباب ودليل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنزل منك يا كريم يا الله ودك كيد الكيد وكل ضاق مارد وحاسد معاند بحق السر القاسم يا الله يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغيثها عظيم يا الله وسخير الأسباب ودليل الشعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر القاسم يا الله يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغيثي يا عظيم يا الله وسخير الأسباب والدليل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنزل منك يا كريم يا الله واترك كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر قاسم يا الله.
Ma'san lagi. Ma'san. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا مثل ما نواه آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا وجعلنا أسلافنا صالحون، ونوينا مثل ما نواه متقدمنا في هذا المسجد، ونوينا مثل ما نواه سيدي الحبيب علي بن محمد الحبشي. الله يدخلنا يدنا في نادهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم، ونسأل الله القبول الإقبال صلاح الأحوال الله رمضان مع اللطف والعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع والتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة، وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم، افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا مشرب وصافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، وقال سيد الحبيب علي بن عبد القادر بن محمد بن علي الحبشي في كتابه مجموع المواعظ الرمضانية من الأنفاس العلية من كلام سيد الحبيب علي بن محمد الحبشي رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المائدة الأولى. قال رضي الله عنه: ليلة الثلاثاء فاتحة شهر رمضان سنة 1325 بمسجد رياض، بعد صلاة التراويح وقبل صلاة الوتر. إخواني، استقبلكم شهر رمضان، شهر عظيم، استفتحوه بالأعمال الصالحة واحفظوها من الشوائب، ولازموا التلاوة ولازموا الذكر، احفظوا أنفسكم من الغيبة والنميمة، واستعينوا بالصبر والصلاة. والله يجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا، ويوقفنا على أسرار هذا الشهر، ويقسم لنا بحظ وافر من تنازلاته واستمداداته، ويعيده ربي علي وعليكم وعلى من نحب سنينا بعد سنين وعواما بعد عوام على ما يحب ويرضى ذا الجلال والإكرام. احمد الله يوم بقاكم إلى حضور هذا الشهر. شو كم من واحد من إخوانكم المؤمنين حضر معكم هذا الشهر العام الماضي فاخترمته المنية، فما عاد رمضان إلا وهو وسط الأرض مدفون، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها اغنموا ساعة ليلكم ونهاركم. ولما غربت الشمس ليلة الأحد فاتحة رمضان سنة على 326 هجرية، ودخل وقت المغرب، قال رضي الله عنه: نويت صوم شهر رمضان هذه السنة لله تعالى، يا رب تقبل يا رب تقبل. ثم أقيمت الصلاة وصلى من المغرب، وبعد الصلاة وقع مجلس عظيم قال فيه رضي الله عنه: شهر رمضان تصفد فيه الشياطين
وتفتح أبواب الجنة ويعتق الله تعالى في كل ليله من لياليه 600,000 عتيق من النار. الله يجعلني وإياكم من عتقائه ونكثائه من النار. الله يحفظنا فيه من الغيبة والنميمة. وقال رضي الله عنه: معصية الغيبة سهلة على اللسان وشر شدد فيها جم. الغيبة أشد من 30 زنية في الإسلام. والله سبحانه وتعالى قال: ولا يغضب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واللسان الفتحة والمشتكى إلى الله. ونسأله تعالى أن يوافقنا لحفظ الجوارح كلها. ولما كان نصف الليل خرج رضي الله عنه إلى المسجد وصلى من التراويح وقال: استقبلكم شهر رمضان قدره عظيم ومدده عظيم وحقه عظيم. إن عرفتم حقه وتدفرون بمدده وسره أقبلوا على الله في هذا الشهر العظيم بالأعمال الصالحة. اعكفوا على ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم على تلاوة كتاب الله. واحذروا من الرياء والعجب والسمعة وأخلصوا في الأعمال واسألوا الله قبولها. وقيدوا جوارحكم عن ارتكاب المحارم. والرجل احفظوها عن المشي إلى المحارم. والبطن احفظوها عن أكل المحرم. والعين احفظوها عن النظر إلى المحرم. والأذن عن الاستماع إلى المحرم. واليد احفظوها عن تناول الحرام. وأريحوا من شهركم هذا ربح الأبدي. واربحوا من شهركم هذا الربح الأبدي. والله يقسم لنا لي ولكم من عطاه المتنزلة في هذا الشهر ومدده المتنزل في هذا الشهر وسره المتنزل في هذا الشهر بأوفر الحد وأجزل النصيب. ويجعلني وإياكم ومن نحب من المقبولين في هذا الشهر ومن العائدين والفائزين. ويعيده ربي علي وعليكم وعلى أولادنا ومن نحب سنينا بعد سنين وعوام بعد أعوام على ما يحب ويرضى ذو الجلال والإكرام. ويعود علينا بهمة وقوة والنشاط واستقامة في طاعة الله. ويحفظنا فيه وفيما بقي من أعمارنا من المعاصي والمخالفات والذنوب والسيئات. واستفتحوا به فيه باب ربكم بالتوبة الصادقة. خلوا نحن نتوب إلى الله في هذا الوقت الشريف. قولوا تبنا إلى الله من جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها. الله يتقبل مني ومنكم هذه التوبة ويجعلها توبة نصوحة لا يعقبها النكث. الله يوفقنا وإياكم في هذا الشهر لعمل صالح المقربة إليه المرضية لديه. الله يصرف عنا وعن أولادنا وعن أصحابنا المتعلقين بنا وعن أهل وادي حضرموت كلهم جميع الأذيات والبليات والعاهات والأمراض والأسقام وينظر إلينا بعين الرحمة. وقال رضي الله عنه: ليلة الخميس فاتحة رمضان سنة على 327. الله يبلغني وإياكم ومن نحب صيام هذا الشهر ويجعلنا من القائمين بحقه في هذا الشهر وفيما بعده. الله يرزقنا الاستعداد في هذا الشهر وفيما بقي من أعمارنا لطاعته ولما يرضيه عنا. ويجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا شاهدا علينا وحجة لنا لا حجة علينا. الله يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الفائزين بأسراره وأنواره وأمداده ومسراته. الله يقسم لي ولكم بحظ وافر مما ينزله على عباده الصالحين في هذا الشهر من عطايا ومواهب وخيرات ومسرات ومبشرات. والله تعالى أعلم. Al-Maidah Al-Ula, hidangan atau jamuan yang pertama. Ini daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Masya Allah, azim. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau
luar biasa, sahib Maulid Simtud Durar. Beliau itu yang dapat bisyarah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atuhibbu ya Ali anna a'malakum wa a'mal ashabikum makbulah." Mimpi Rasulullah ngomong, "Wahai Ali al-Habsyi, apakah engkau enggak ingin sesungguhnya amalmu dan amal-amal kawan-kawan termasuk santri-santrinya beliau makbulah, amal-amalnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala." Mudah-mudahan kita masuk gitu ya. Nah, beliau mengatakan setelah sholat tarawih di tahun 1365 Hijriah, ya kurang lebih 100 tahun ya. 120 tahun lah yang lalu, di Masjid Riyadh setelah sholat tarawih, sebelum sholat witir itu setelah doa, beliau mengatakan, "Wahai para saudaraku, sambutlah bulan Ramadan ini ya, atau bulan Ramadan telah menyambut kalian." Karena biasanya sambutan itu, karena bulan Ramadan itu walaupun berjalan, tapi hakikatnya kita yang jalan, kita yang putar. Karena bulan Ramadan walaupun jalan seperti itu, ya banyak yang ketinggalan, yang mati-mati banyak. Tahun kemarin, sebelum-sebelumnya, dulu ada di sini Syekh Abdul Aziz Hassan wafat. Ada orang wafat, banyak yang wafat. Nah, sekarang disambut lagi sama bulan Ramadan. Maka bukalah dengan amal-amal yang baik. Wahfaduha minasyawaib, jaga diri kita daripada gangguan-gangguan syawaib, keburukan-keburukan. Lazimi tilawah wa lazimud dzikir. Lazimilah yang namanya baca Al-Qur'anul Karim, karena ini bulannya, ya, bulan Al-Qur'an. Ya, eman kalau sampai enggak hatam Al-Qur'an. Paling enggak kita di sini ya, ikut nyimak. Kalau saya ikut baca, makmum nggak baca, yang baca cuma imam. Kita nyimak. Sama aja pahalanya sama. Ya. Baca Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sama aja. Ya, qari' wa sami'. Ya. Dan jagalah diri kalian daripada al-ghibah wan namimah. Menggosipi orang. Walaupun itu benar, benar ini temenan aku. Ya, bojoknya fitnah, benarnya ghibah. Ya, wan namimah, adu domba. Wasta'inu bisabri wassalah, dan minta tolonglah dengan cara sabar dan sholat. Kita ini minta tolong sama Allah itu ya caranya ya itu tadi. Sabar, sholat. Sholat makna luas. Yaitu sholat dengan apa? Maknanya dengan doa. Karena lughah sholat itu lughatan ad-doa. Doa, sholat tiba waktunya. Kalau bisa, kalau punya hajat, sholat waktunya tepat waktu. Jangan sampai enggak. Kenapa? Supaya hajat kita pas pada waktunya, tepat waktu. Jangan akhir-akhirkan, akhirnya nanti diakhirkan juga. Kepentingan kita diakhirkan oleh Allah. Ya, keinginan kita diakhirkan oleh Allah. Sebagaimana engkau bermuamalah dengan Allah, maka Allah akan bermuamalah dengan kita seperti itu. Ya. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Irham turham. Ya. Kama tadinu tudan. Rahmati kau dirahmati. In tansurullah yansurkum. Jadi muamalahnya kita sama Allah itu timbal balik. Kalau kita baik, jadi baik. Seperti itu. Dengan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk Ar-Rahim ya, yang penuh dengan kasih sayang, tapi tetap kita adalah hambanya. Tetap kita adalah hambanya. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan bulan ini sebagai saksi untuk kita dan bukan saksi menjatuhkan kita. Dan sebagai hujjah, bukti untuk kita dan bukan bukti menjatuhkan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memposisikan kita terhadap rahasia-rahasia bulan Ramadan.
Bulan Ramadan ini kayaknya itu seperti bulannya kita ini promos di masuk ke plaza. Kita punya hajat, punya kepentingan. Masuk kita di plaza tersebut, di plaza itu banyak yang mau kita beli. Tapi harganya itu beda-beda. Nah, sekarang antum kayak gitu juga. Antum sekarang masuk di bulan Ramadan punya hajat beda-beda, dan di situ nanti ada yang hajatnya dapatnya cepat, ada yang hajatnya dapatnya lambat. Yang dapatnya cepat berarti orang itu yang benar-benar manfaatkan bulan Ramadan. Maupun bulan Ramadan. Ini hilang. Orang kita nyambutnya tadi aja, masya Allah ya, greget gitu. Bukan gara-gara Aceh kelihatan hilal, satu Indonesia semuanya poso. Tak lihat datanya itu, ada yang nggak kelihatan. Jakarta ibu kota nggak kelihatan. Sulawesi mana tadi itu? Nggak kelihatan. Banyak yang nggak kelihatan. Aceh kelihatan. Lu sebelahnya Aceh ada Malaysia, Singapura. Posonya bukan sekarang, hari Ahad. Subhanallah. Ya karena mereka memakai syariat ya, memakai syariat. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum daripada ketentuan hakim atau hukumah itu ngangkat khilaf sudah. Kita nggak bisa apa-apa, kita ikut. Walaupun Indonesia ini mungkin dari ujung dari Sabang sampai Merauke itu matlaknya waktu terbitnya bulan itu beda-beda. Tapi kalau sudah pemerintah mengatakan seperti itu sudah. Sebenarnya itu ada kan infonya itu pondok mana itu pelosok itu catat falaknya bahwasanya hilal begini begitu, yaitu itu namanya imkaniyatur ru'yah, kemungkinan untuk bisa dilihat hilalnya. Tapi begitu ketutup plek mendung nggak kelihatan, semua apa lagi. Tapi ala kulli hal masuk bulan Ramadan. Nah ini sekarang kita ini masuk bulan Ramadan, kayak apa kita dengan Ramadan? Bagaimana hubungan kita dengan Ramadan? Kalau kita nyambut bulan Ramadan dengan senang, Ramadan senang. Ramadan itu waktu. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan hujjah, jadikan saksi. Berapa banyak orang di akhirat nanti dapat disyafaati oleh bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadannya banyak tingkah, waliyadzubillah, itu Ramadan mana? Ya. Makanya itu salafun saleh ya menyampaikan assalamu alayka ya syahrul Ramadan. Lu salam itu buat siapa? Buat mereka yang bisa balas. Nah ini termasuk bulan Ramadan ya, ini menjadi syafaat. Wahakadha. Dan mudah-mudahan kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahasia-rahasia bulan Ramadan dan dibagikan untuk kita semuanya keberuntungan yang banyak daripada anugerah-anugerah serta pertolongan-pertolongan di bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita dan siapapun yang kita sayangi, kita kasihi, sini dan ba'da sini, tahun demi tahun diberikan lagi. Artinya panjang umur. Bulan Ramadan sekarang ketemu lagi bulan Ramadan yang akan datang. Wa awaman ba'da awam, tahun demi tahun. Ala ma yuhibbuhu wa yardah. Sebagaimana disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan engkau bisa hadir di majelis seperti ini di bulan ini. Berapa banyak saudara-saudara kita mukmin yang tahun kemarin atau beberapa tahun kemarin hadir, ya, akan tetapi sekarang dijemput oleh maniyah, oleh kematian, dan tidak kembali Ramadan kecuali dia sudah di tengah ditanam di dalam bumi, yaitu sudah dikubur. Ya, sudah dikubur. Mamadhafat yang sudah lewat. Sekarang kita yang punya harapan-harapan ke depan, cita-cita kita ini sekarang.
Mau diapakan lagi? Ya. Hidup kita ya hari ini. Besok kita nggak bisa jamin. Besok itu masih amal, masih angen-angen. Tahun kemarin sudah lewat, itu umur kita. Kehidupan kita, angan-angan kita. Nah sekarang mana yang kita mau jalani? Angan-angan atau kehidupan kita? Habis sahur, setelah sahur ini apa yang harus kita lakukan, itu kehidupan kita. Tapi nanti kalau besoknya itu masih angan-angan. Rasulullah SAW angkat kaki kanan mau ditaruh ke bumi aja, ya, mau di tanah itu Rasulullah SAW mengatakan jangan-jangan saya dicabut. Rasulullah mengatakan jangan-jangan saya dicabut nyawa saya. Loh yang subhanallah, malaikat maut itu kalau datang mau cabut nyawanya Rasulullah itu permisi, izin. Nyawanya para anbiya itu kalau dicabut itu izin. Dan juga ada beberapa riwayat arwahnya para salihin, para wali-wali Allah. Ya. Ya, kayak kisahnya Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus. Ya. Abahnya Habib Ali Batu Pahat. Batu Pahat itu ya Malaysia ya, Johor. Ya. Oh kayak gitu. Ada juga kisahnya di sini ada ya, kisah-kisah yang kan lah seperti Wali Songo, Sunan Ampel sama Mbah Soleh. Ya. Kayak subhanallah, kayak omongan gitu aja tapi mandi. Coba Soleh seurip tangi. Ya. Kita kayak gitu. Masih ngarep yang coba tangi yo kain wirid gak tangi. Ya. Tapi kita jalan masjid kok kotor. Coba kalau Soleh lah bersih. Ngomong ngono tok. Dadi tangi ki Soleh. Enggak, bukan Soleh yang situ ya. Subhanallah. Wahakala. Itu para wali-wali itu. Ya. Wali BPOK, wali. Kita bisa. Adinu liman sodak laliman sabak. Kalau kita sungguh-sungguh hati. Asal sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguhnya bagaimana? Ya sungguh-sungguhnya itu jalani apa-apa yang sunnahnya Rasulullah itu yang penting. Kewajiban itu sudah pasti wajib, nggak bisa kita tinggalkan. Tapi kita harus punya nilai plus. Lah nilai plus itu dari mana? Sunnah baginda Nabi Muhammad. Apa hadisnya? Wa yataqarrabu 'abdu bi ahab atau bi afdal mimma aftaratuhu alaihi. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan masihlah hambaku itu. Tidaklah seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku kata Allah SWT dengan yang paling aku sukai adalah menjalankan kewajiban yang disukai Allah. Tapi di situ ada wala yazalu 'abdi dan masihlah hambaku yataqarrabu ilayya mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil dengan sunnah-sunnah hatta uhibbah sampai Allah mencintai itu hamba. Lalu itu cara ngerayunya Allah. Ya, cara merayu Allah. Lalu kata Allah SWT, idza ahbabtuhu, kalau aku cinta itu sama hambaku itu, kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bih. Pendengarannya adalah pendengaranku. Ya. Wa basaruhu alladhi yabsuru bih. Penglihatannya adalah penglihatanku. Lalu itu nyotor ya. Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu beliau itu pernah memandang satu orang dalam satu pandangan langsung jadi wali. Langsung jadi wali. Lah sunan-sunan itu kan orangnya sepuh-sepuh sunan-sunan itu ya. Murid-muridnya jadi wali. Mbah Son Haji. Terus murid-murid yang lain jadi wali dalam waktu dekat itu kenapa? Karena nadroh pandangan. Karena pandangan. Lah pandangannya kenapa? Karena pandangannya wali nyambung kepada pandangannya Allah. Wa mawsaruhu alladhi yabsuru bih. Pandangannya adalah pandangan. Wa yaduhu alladhi yabtishu biha. Dan tangannya yang dengan tangan tersebut orang itu memegang, ya yang dipegang itu adalah dipegang sama Allah.
Makanya ada satu orang itu ya, kalau di sini mungkin agak jarang. Nah, kalau di Kalimantan itu orang nggak perlu ditiup airnya, nggak perlu dipojok-pojok itu, cemplung tangan toh, jadi obat. Jadi obat. Lu kok bisa? Bisa. Ada rombongan perampok, ada rombongan perampok ya. Itu perampok itu kelaparan, akhirnya nyuruh satu orang dikasih uang banyak. Anggap itu uangnya itu uang banyak pokoknya. Kalau zaman sekarang mungkin 500 ribu gitu aja, atau 1 juta. Bawa sama salah satu anak buahnya perampok tadi itu yang paling muda berjalan. Sampai ke pasar, di situ ada orang jual semangka, betul semongko. Ya. Jual semangka seperti itu rame. Orang nggak beli semangka yang lain, cuma beli satu semangka ini yang ya Allah semangka itu biasa-biasa saja, tapi jadi incaran orang. Akhirnya perampok tadi iseng loh, iki wong ngincer iki kabeh, aku tak melok ngincer katanya. Sampai dilelang itu semangka. Apa berani? Oh saya bayar sekian, saya bayar sekian, saya bayar sekian. Nggak taunya iseng ini anak buah perampok tadi ngomong, aku tak bayar sama ini ya. Saya beli 1 juta. Ada yang nawar 50 ribu, 70 ribu, 100, 200. Anak buah perampok ini, perampoknya banyak. Tapi kok anak buahnya ini beli semangka tadi itu. 1 semangka, cuman gara-gara penasaran. Kok semongko sak menit tok dadi larang. Beli. Begitu beli bawa. Ditanya sama ketua perampok, "Loh, mana ya belanjaan yang lain?" "Oh, enggak ada, Bos." "Loh, kok enggak ono?" Kamu saya kasih uang sekian, harusnya belinya banyak barang, kok cuma beli 1 semangka. Kenapa kok beli 1 semangka? Ya karena saya penasaran, Bos. Penasarannya kenapa? Karena ini semangka dilelang dan orang banyak berebut pengen beli. Wah, aku tak penasaran. Akhirnya saya beli. Kata penjual semangka tersebut, ini semangka pernah dipegang oleh Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi wali. Dulu memang nggak jadi wali, kabeh nggak ada yang lahir langsung jadi wali, nggak ono. Perjalanan hidupnya, karena sidiknya, kesungguhannya jadilah mereka orang-orang soleh. Bishr Al-Hafi itu benar ngomongnya genjrengan toh, genjreng kuyon, rame-rame, pesta terus, party terus. Ya, itu Bishr Al-Hafi. Sampai ada satu orang mengetuk, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Buka sama pembantunya. "Ya, apakah ini rumahnya budak?" "Rumahnya abad." Katanya, "Lah, ini rumahnya hur. Rumahnya orang merdeka." Katanya. "Lah, ini rumahnya budak." "Enggak, ini rumahnya orang merdeka, kok ngawur kok." Ini Bishr Al-Hafi ceritanya. Bishr Al-Hafi penasaran, ini kenapa ini jariahnya ini budak perempuannya ini kok lama di pintu. Akhirnya orang tadi pergi tutup. Ditanya, "Siapa tadi yang di pintu?" "Ada satu orang kurang ajar, kamu tuan dibilang orang budak." Katanya. Kaget, kok gak enak sangat dikejar. Orang tadi dikejar, begitu dikejar dapat. "Nah, kamu ngomong apa?" "Enggak, saya heran sama orang punya rumah itu." "Iya, kenapa?" "Hidupnya hari-hari kok seneng-seneng kayak gak ada Tuhan. Makanya saya tanya, ini orang ini budak apa?" Katanya, enggak hur sampai rata-rata kayak gitu. Lalu melihat itu lah sampai nangis saja, misalnya nangis. Begitu nangis tobat bal abad enggak yang punya itu hamba. Ditinggal semua orang tadi, Bishr Al-Hafi nangis jalan, enggak balik ke rumah tapi jalan. Makanya namanya Bishr Al-Hafi karena kakinya nggak pakai sandal, lali nggak pakai sandal. Kata beliau, "Sholahtu ma'ar Rabbi hafian." Saya itu ketika tobat sama Tuhan, sama Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Allah itu dalam keadaan saya nggak pakai sandal, maka saya nggak mau pakai sandal lagi. Bishr Al-Hafi. Terus tobat, benar-benar tobat. Sekali tobat munggah derajat. Nah itu Bishr Al-Hafi. Jadi semua engkau dipegang. Akhirnya semua engkau tadi, ya semua apa lagi dimakan sama semua perampok, semuanya tobat.
Dimakan sama perampok tadi semuanya. Ya. 10-20 perampok makan semangka satu itu semuanya langsung tobat, dapat hidayah semua. Lo kenapa? Wa yaduhul ladzi yabtishu biha. Tangannya itu tangan itu wali Allah. Wa rajulul ladzi yamshi biha. Dan kakinya adalah kaki yang dipakai jalan, dia adalah kakinya Allah. Apa ya hikmahnya Allah luar biasa. Ya. Wa idza sa'alani la'udiyanna. Kalau dia minta sama saya pasti saya kasih kata Allah. Wa idza sta'adani la'u'idzanna. Kan kita pernah belajar yang namanya non taukid. Pasti. Pasti kalau dia minta perlindungan dia. Dan Allah mengatakan dan saya tidak mau taraddadu kataraddudi ana fa'iluhu kataraddudi ala nafsi 'abdi mu'min yakrahul maut wa ana akrahul musa'atah. Dan aku enggak pernah maju mundur kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana maju mundurku ketika aku melakukan sesuatu mencabut nyawa hambaku mukmin yang dia takut mati. Dan aku enggak enak membuat hatinya sampai sengsara itu. Nah, itu. Maju mundur Allah. Itu semuanya gara-gara kembali lagi nawafil, sunnah-sunnah. Nah, seperti sekarang ini kan sunnah. Nah, ini banyak ini sekarang sunnah-sunnahnya ini manfaatkan. Ini sunnah ini yang kalau di luar bulan Ramadan sebuah tembaga, di bulan Ramadan emas. Wan nafil kal fardhah. Sunnah sekarang seperti wajib, amal kan pahalanya sudah naik derajat wajib seperti fardhah, jangan sampai turun lagi. Itu. Wah, gitu. Ya. Dan ketika di sini juga aglamu sa'at layalikum wa naharikum, manfaatkan benar-benar, cari keuntungan benar-benar di setiap waktu-waktu malammu dan siang. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi juga mengingatkan nawaitu shoma syahr Ramadan hadhihi sanah lillahi taala. Sebelum ketika waktu maghrib tadi itu beliau mengatakan saya niat puasa Ramadan tahun ini. Itu bukan niat bukan niat puasanya ya. Tapi niat hati. Ana pernah katakan kalau antum mau sholat duha itu niat dulu, jangan bukan niat usolli sunat duhanya, bukan. Tapi itu niat sholat duha itu untuk apa? Ini tadi kita ini sholat 4 rakaat sunnah mutlak, ya, membaca surat Al-Fatih. Loh, itu pahalanya. Tapi inti ngerjakan itu apa? Niatmu apa? Kalau cuma nasjadah jeprek Allahu Akbar. Ya. Kemudian doa bismillahirrahmanirrahim, amin, bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, ya dapat pahalanya itu. Innamal a'malu binniyat itu sudah pasti, sudah tetap. Ya. Saya niat sebagaimana niatnya Syekhana Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri wa Syekhana Al-Habib Marwan wa mithlu ma abauna ajdaduna syuyukhana wa rijalna wa man amila wa shalla mithl hadhihi shalah wa qara'a. Atau saya niat sebagaimana niatnya siapapun yang sholat dengan cara sholat ini membaca surat Al-Fatih di malam pertama bulan Ramadan, ya. Dan semoga Allah menerima, mengabulkan dan Al-Fatihah wa qulina min Allahu Akbar. Sholat duha kayak itu juga. Antum baca surat Al-Waqiah ya kayak gitu juga. Antum ngamal kenapa aja, asal ngamal ngambil tasbih, dzikir tek tanpa niat, eman dapat pahala dapat. Tapi sasarannya enggak tepat. Seperti satu orang asal ngambil panah kemudian tarik, dipanakan panah. Meluncur itu panah tapi sasarannya mana enggak kelihatan. Enggak tahu. Beda dengan orang yang punya niat. Niatnya apa? Saya niat untuk mengenai sasaran tersebut. Ya ambil di sana pas. Karena tahu sasarannya. Nah, kayak gitu juga amal-amal ibadah itu. Ya. Jangan lupa niatnya ya. Niatnya puasa wa itu sama qadin an ada ifadhi syahr Ramadan hadis sanati lillahi taala. Kemudian niatnya awal malam taklid Imam Malik. Boleh bagaimana wa itu sama qadin an ada ifadhi syahr Ramadan jami'ihi atau kullihi lillahi taala. Ada yang menambahkan taklidan li Imam Malik. Ya. Boleh, enggak pakai? Boleh. Kalau memang taklidnya kayak Imam Malik, mau taklid ke siapa lagi? Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian katakan juga
bahwasanya bulan Ramadan tusaffat fihi syayatin, diikat, dicancang, dibelenggu itu setan-setan. Kenapa enggak bilang jin-jin buruk atau iblis, tapi yang dibilang syaitan. Syaitan itu kan junudnya iblis, tentaranya iblis. Iblis itu belenger mudun dalam ngaco-ngaco makhluk itu belenger. Jadi yang dikirim setan-setan ini. Syayatinil jin wal ins. Yang diikat jinnya, setan-setan jin, tapi setan manusia wakil ya. Loh, mana yang lebih parah? Yang lebih parah setan manusia. Setan manusia macam-macam. Loh, setan-setan biasa ini sebenarnya lemah, karena Allah mengatakan inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Lemah. Allah yang mengatakan lemah, mau diapakan lagi? Kalau dengar adzan kabur, ketika adzan kabur dia cari bolongan-bolongan switen. Cuman menangnya dia gak kelihatan gitu aja, gak terlihat. Ada Sayyidina Muhammad ibn al-Wasi'. Imam Muhammad ibn al-Wasi', beliau itu doanya itu salah satunya, sesungguhnya ya Allah engkau memberikan kekuasaan kepada musuh kami, setan, yang dia itu bisa melihat kami dan tidak bisa melihat. Kami tidak bisa melihatnya. Ya Rabbi Allah, katanya. Maka dengan itu ya Rabbi Allah, jadikan dia itu walaupun gak terlihat begini begitu begini diparani setan ngomong. Kok niku sing gak kapok-kapok ta. Jaluk aku iku gak iso apa-apa sih, tetep ae mbok jaluki yang supaya tambah parah, supaya tambah hancur, supaya tambah kecil semua sekarang. Orang kita ketika mau Allah apa ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, setan ini remek. Awake remek setan. Ini jelas. Nah, di antaranya semua dicancang, digibahi wae setan ya. Nah, setan itu Sayyidina Muhammad Jamalul Lail, Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Beliau itu saking alimnya, luar biasa, alim ilmu zahir wa ilmu batin. Beliau itu enggak pernah terjun nanam ke kebun, nanam kurma itu enggak pernah langsung nanam dengan tangannya sendiri. Kalau setan lewat dicekel. Begini. Ini beneran di manaqibnya beliau. Termasuk kalau nggak salah di dalam kitab Syarah Ainiyah itu disebut atau Masyru' ar-Rawi. Isu-isu nandur kabeh. Setan iki dhewe nandur ya kan. Tak bingung lah. Itu Sayyidina Muhammad, wah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Sayyidina Sulaiman bisa. Nabi Sulaiman bisa. Wa ma sahhat an takuna mu'jizatan lin nabi, sahhat an takuna karamatan liwali. Apa yang sah untuk dijadikan mukjizat untuk nabi, sah juga untuk menjadi karamah bagi seorang wali ila Al-Qur'an, kecuali Al-Qur'anul Karim. Enggak ada wali aku mau pengen para Jibril wahyu pertama, enggak ono. Ya. Jadi seperti itu. Hati-hati dengan maksiat riba. Riba itu sahla 'ala lisan, kata Sayyidil Habib Ali. Maksiat riba itu enteng di lisan, enak. Kadang-kadang enggak kerasa. Ngomongin wong, ke bawah. Orang dusta itu masih bisa nahan. Gibah itu kadang-kadang merucut. Kayak welut. Kayak welut. Itu betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaqtab ba'dukum ba'dha", jangan menghibah sebagian kalian di sebagian yang lain. Apakah engkau menyukai seseorang ayyakula lahma akhihi mayyitan fakaritumu? Makan daging saudaranya secara mayit, kalian membencinya? Sayyidina Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Junaid, ya. Itu beliau pernah duduk di masjid, enggak tahunya di masjid itu masuk satu orang. Satu orang itu dengan pakaian lusuh, kotor, debu semuanya, cuma dia doa-doa. Dalam hati Sayyidina Al-Junaid itu mengatakan, iki nek wong iki bersih titik ganteng. Orang ini kalau bersih ganteng katanya. Sekarang tak cuma dalam hati. Pada malam harinya ngelihat satu orang di
di kumpulan orang banyak, kemudian satu orang fakir tadi itu, orang yang yang kotor tadi itu duduk di singgasana. Lalu dipanggil Imam Junaid. Ketika dipanggil, dihadapkan di orang tersebut, lalu Imam Junaid diperintahkan makan itu orang, kata. Kaget ya. Ya apa kok makan? Makan, ambil dagingnya. Makan, diperintahkan. Nah, taunya kata Imam Junaid, kalau maksudmu adalah aku mengatakan sesuatu kepada orang itu, maka ketahuilah sesungguhnya itu aku cuman di dalam hati, nggak sampai ngomong. Kalau ngomong kena, tapi kan di dalam hati kan nggak bisa nggak kena. Lalu kata orang, entah itu malaikat atau apa, mengatakan sesungguhnya itu untuk orang awam, untuk kamu beda. Karena untuk orang soleh itu beda. Orang awam itu duduk gitu, itu beda dengan orang soleh. Makanya hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Itu pegang aja dia. Itu berapa kali saya sampaikan di majelis ihya itu. Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Itu yang dinilai baik, dinilai berbakti. Tapi kalau untuk orang muqarrab, orang yang mendekati atau orang dekat itu adalah sayyiat. Dan itu saya kasih contoh kalau satu orang punya anak dua. Ya. Punya anak dua, saya punya anak dua. Yang anak saya dua-duanya saya perintahkan untuk membelikan saya nasi bungkus. Nah, tuh kok nasi bungkus, kasih 10.000, kasih 10.000 berangkat. Yang satu datang dengan membawa satu nasi bungkus, pakai kreseknya ditaruh di depan saya, misalnya. Bah, ini nasi bungkusnya. Yang satu lagi datang. Loh ini kan benar sudah, benar saya perintahkan untuk beli nasi bungkus. Dapat nasi bungkusnya ditaruh, benar, bagus nak. Tapi begitu datang satu lagi, nggak langsung ditaruh di depan saya. Nasi tadi itu, nasi bungkusnya itu diambilkan piring, dikeluarkan nasi bungkusnya, dibukakan, diambilkan sendok, dikasih air, minum, dibawa ke depan saya. Mana yang afdal? Hah? Yang ini tadi nasi bungkus, benar-benar dapat dosa, enggak dosa. Tapi menurut yang ini itu namanya muqarrab, yang memiliki kedekatan. Ini benar, ini luar biasa ini. Tapi yang ini memandang adiknya atau memandang yang bawa nasi bungkus kok ini lapo, kok bokeh suka bungkus, kok enggak boleh, harus disiapkan begini begitu. Makanya itu hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Baiknya orang abror ini masih terpandang buruk oleh orang yang muqarrab. Nah kayak gitu sekarang seperti kita orang sholat. Ada yang sholatnya asal-asal Allahu Akbar, angop-angop, bingung ini kok suwi sih Habib Ahmad iki bacane. Misalnya terus habis itu apalagi akhirnya ngelamun. Saropo kok iya. Waduh, untung Sabtu prei. Macam-macam kan pikirannya ya. Tapi ada yang satu itu Allah Akbar, begitu muncul mau sahur sembahyang difokuskan ya beda orangnya ya. Itulah yang namanya abrar dan muqarrabin. Itu adalah contoh yang paling gampang itu sudah. Wa hakadha ya. Dan jagalah anggota tubuh kalian, tidak usah jalan lagi kepada tempat-tempat yang buruk. Telinga kita jaga jangan mendengarkan yang buruk, mata kita jaga jangan melihat yang buruk, lisan kita jaga jangan sampai ngomong yang buruk. Caranya kesadaran. Kita ini sudah banyak 11 bulan ini sudah terlatih lisan kita untuk dusta, ghibah, namimah, Ramadan, mandek. Ya, mandek berhenti. Nah, kemudian di sini banyak doa-doa daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya. Ayo taubat kepada Allah. Ya, khallu nahnu natub ila Allah fi hadhihi al-waqt asy-syarif. Kata Habib Ali Al-Habsyi, ayo kita semuanya tobat kepada Allah di waktu yang mulia seperti ini. Ini malam sekarang ini. Ya. Malam kayak gini nih, saya mumpung sekarang ya. Karena berapa banyak orang yang pada waktu-waktu seperti ini dia istighfar diangkat derajatnya oleh Allah. Dia istighfar yang asalnya toleh jadi soleh. Yang asalnya hina jadi mulia.
yang asalnya buruk jadi baik. Ya waktu-waktu seperti ini, yang seperti itu juga saudaranya Yusuf, akhwat Yusuf, ya. Akhwah Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf itu kan kayak gitu. Begitu selesai ketemu Nabi Yusuf, anta Yusuf, jangan kamu Yusuf. Nah, anak Yusuf, iya aku Yusuf. Oh Yusuf, ya. Nabi Allah Yusuf alaihi wa Nabi Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kembali kepada abahnya. Saudaranya yang lain di rumah, saudara yang sebagian berangkat. Ini kasihkan kepada abah. Inilah ajidur riha Yusuf, kata bapaknya Nabi Allah Yakub. Saya kok cium-cium bau Yusuf. Anak yang lain ngomong wis tak bah, ojo sesat-sesat nemen Pak. Ini bapake diwaras sesat ya apa? Innaka lafi dhalalikal qadim. Jangan-jangan kamu sik pancet wae katanya. Bahasa kita pancet ae kok ngene ae. Enggak tahunya satu saudaranya datang dilemparkan pakai fartadda basira, balik melek, esok melek lagi. Nabi Allah Yakub itu sampai nangis dan sampai dengan sepuhnya itu sampai akhirnya matanya itu memutih kayak terang apa namanya katarak gitu ya. Tapi matanya enggak jelas. Begitu dilempar pakaiannya, dikasih pakaiannya Yusuf, dipegang melek. Kok begini begitu? Saudaranya ngomong, iya saya ketemu Yusuf dan lain sebagainya. Akhirnya mereka mengatakan, ya abana astaghfirullah dzunubana inna kunna khatiin. Wahai ayah kami, anak-anaknya itu kumpul depannya Nabi Allah Yakub. Astaghfirullah dzunubana, mintakan ampun untuk dosa-dosa kami, inna kunna khatiin, sesungguhnya kami bersalah. Nabi Allah Yakub ngomong, astaghfirullah rabbi. Saya akan mintakan istighfar ampunan kepada Allah buat kamu, tapi enggak sekarang. Kapan? Jam-jam saya ini. Jam-jam waktu yang seperti sekarang. Pas ya sepertiga malam seperti itu Nabi Allah Yakub minta ampun, ya Allah ampuni anak kami. Anak-anak cuma ngomong amin, men ini jadi nabi kabeh, besoknya jadi nabi semuanya. Berapa banyak ada satu orang yang tobat, Sayyidina Fudail bin Iyad, perampok terhebat di zamannya. Diawasi dari atas pohon, ada orang set, kejar, kena. Sampai orang itu kalau lewat itu ketakutan sama Fudail. Oh, jangan ini kita dalane Fudail, areanya Fudail, wilayah Fudail. Lewat sing ngatur. Enggak apa-apa. Yang penting jangan lewat sini, pasti kena. Pas di atas pohon ada suara awalam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah bukan waktunya sekarang ini orang yang beriman untuk khusyuk hatinya? Delok sapa iki? Dilihat siapa? Sampai ketiga kali al-an sekarang waktunya khusyuk tobat. Begitu tobat Fudail bin Iyad dadi waliullah sing hebat di zamannya. Karena itu kita tobat ya. Kita tobat, ayo semuanya. Ya, ini cara-caranya Habib Ali Al-Habsyi itu seperti itu. Ya. Ayo kita semuanya mengatakan tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah min jami'il ma'asi wal dhunub kabiriha wa saghiriha. Semoga Allah menerima dari kita semuanya tobat-tobat dan dijadikan tobat nasuhah yang tidak atau yang setelahnya tidak ada lagi yang namanya kemaksiatan ataupun ingkar. Dan mudah-mudahan Allah kasih taufik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tingkatkan ibadah semuanya, jangan sampai sia-sia ibadah ya. Ini juga kalau saya berapa kali share itu, sudah share saya banyak ya, termasuk wasiat daripada Syekh Al-Habib Umar, guru kita Habib Umar ya, kadang-kadang kita ini turu ngantuk, waduh sih jam 11 tuh, jam 1 asar jam 3 sih kurang mana, enggak tangi setengah 3 ya. Kenapa? Karena kasal, males ya. Maka di sini dikatakan lidafil kasal daripada Syekh Al-Habib Umar untuk menolak rasa malas dari berbuat taat, khususan terutamanya di bulan Ramadan.
Bitikrar lafaz jalalah, diulang-ulang lafaz jalalah, lafaz Allah. Ya, ndak tangi ini jam 11. Allah. Dihayati Allah. Sampai gerak, Allah sampai merem padha ae. Nah, Allah. Wa qira'atu ayat dan membaca ayat huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim 100 kali. Itu insyaallah enggak gampang males untuk bangun malam, untuk tantangannya kita orang kayak gini, malam pertama seperti ini ya. Dari tadi siang kerja begini begitu, malam jam 12 bengi qiyamul lail. Iku rasane ya Allah. Nah, kayak digandoli wong akeh sayo ojo berangkat udan. Kadang-kadang kita dicak ibadah udan, dicak apa jenenge cangkruan, masih badhe terobos. Krimis, udan Allah karim, Allah maha penyayang, Allah pret. Ya, kata ibadah-ibadah yang lain dianugerahkan. Semua Ramadan eman ya, Ramadan eman. Kata Allah Taala alam. Bisawab. Ya, fadhal tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Ini pertanyaan perwakilan Ustaz ya, dari Loh. semua orang yang satu dunia Islam. Apa Ustaz orang ini tahu ayat in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Naam. Tapi Ustaz biasanya seni hina sunnah Rasulullah itu Oh iya, wajib. Apa? Ini yang pertama. Yang kedua terus closingan itu apa? Hah? Penutupan maksiat mau Ramadan closingan gitu orang. Ayo deh closingan itu. Ya apa? Itu bukan pertanyaan saat dunia. Ya semuanya tergantung orangnya. Ya. Sholawat itu baik. Tapi kalau sholawat kemudian ninggalkan sesuatu yang lain, buruk. Orang sholawat, seperti halnya gini. Kita orang kan tidak puasa. Tidak itu kelan arah. Kalau kita orang di sektor ambil sing ukuran kita orang. Kita orang di perempatan di alas. Enggak ada yang nyetop insyaallah. Cuman gini, dakwah itu anak belajar dakwah ini bukan setahun 2 tahun. Bukan seminggu, bukan 10 tahun, lebih sudah. Dakwah itu gini, dakwah itu ada uslubnya, ada fikihnya. Fikihnya itu namanya fikih dakwah. Nah, fikih dakwah itu enggak gampang, harus dipelajari. Masalah dakwah. Semua orang boleh mengatasnamakan dakwah. Hatta anak sekarang ngomong kayak gini, anak sekarang dakwah. Dakwah itu mungkin dakwah itu menurut ente, tapi belum tentu menurut orang yang dai yang lebih senior dan lain sebagainya. Sampai sekarang ini kita pun belajar dakwah. Nanti ngelihat yang namanya misalnya kayak Habib Jindan harus berangkat ke Hadramut ya untuk belajar dan lain sebagainya untuk melihat dakwah. Nah sekarang dakwah itu kan ada derajatnya dan ada uslubnya masing-masing. Ada yang dakwanya keras, ada yang dakwanya lembut. Sama-sama benar apa?
Gak ada yang salah. Yang salah yang menyalahkan gitu aja. Imam Busiri sampai ngomong baitnya astagfirullah min qaulin bila amal. Padahal baitnya buat muji Rasulullah sampai diselempit nabi Imam Busiri. Sebabnya apa? Oh, tak kok Imam Busiri. Enggak apa Imam Busiri sampai film itu kata-kata itu. Semua orang itu. Ini dialog apa tanya jawab ini? Tanya jawab bukan dialog ya. Oke. Jadi sampai situ selesai. Astaghfirullah min qaulin bila astaghfirullah min qaulin bila amalin, itu adalah ungkapan bahwasannya beliau mengatakan saya minta ampun kepada Allah atas atas perucapan tapi tanpa amal. Itu dinisbahkan kepada dirinya, bukan untuk orang. Berarti itu i'tiraf, pengakuan. Nah, selesai. Ojo kemana-mana lagi, dawa kok akhirnya. Enggak sahur. Nah, sekarang kembali lagi ke dakwah. Dakwah itu macam-macam. Ya. Ana pribadi, bukan ana pribadi. Ana dengarkan sendiri daripada Habib Salim bin Abdullah Syatiri, Syekhana Habib Salim bin Abdullah Syatiri ceramah di Kalimas, Ketapang Besar. Pagi-pagi setelah Maulid beliau mengatakan sekarang ini beliau sekarang ini yang kita sekarang ini itu lebih afdol 1000 kali lipat dibandingkan tadi yang kita baca Maulid. Tadi Maulid, ya ada yang paham, ada yang nggak paham, ono sing turu dan lain sebagainya. Tapi sekarang ketika Habib Salim menyampaikan itu ilmu. Mana yang lebih afdol? Rasulullah SAW itu disolawati bagus, tapi Rasulullah SAW lebih senang ilmunya disampaikan. Karena tujuannya Nabi bukan untuk solawatan, tapi tujuannya Nabi untuk bu'istu mu'alliman, untuk mengajarkan. Nah, tapi solawat apakah buruk? Enggak. Solawat baik, semuanya baik. Cuman kita harus menempatkan posisinya kemana. Itu aja sebenarnya. Nah, yang kedua untuk closing tidak paham. Ternyata enggak, haram, dosa. Nanti kalau mau closing tetap itu namanya taubat. Selanjutnya bukan closingnya malah dirayakan. Ya, bukan meneposo. Ayo mumpung meneposo, gak iso ghibah maneh. Ayo mumpung saiki ayo ghibah entek-entekan. Dosanya ini lebih daripada. Kenapa? Dia nggak bakal taubat kalau kayak gini. Kenapa? Setelah bulan Ramadan dia akan lagi pasti lagi. Nah itu puasanya tertolak. Sayyidina Ka'bil Akhbar beliau mengatakan, man shoma Ramadan thumma yuhaddits nafsahu annahu idza aftara sayasi. Siapa yang puasa lalu dia beranggapan bahwasanya nanti dan hatinya mengatakan atau ada keinginan mengatakan nanti nek mari iki aku lak esuk-esuk maksiat kok mari posoan bengi aku tak riba. Siang waduh saya nanti kalau riba, saya nanti kalau dusta enggak dapat pahala. Kok bengi wae tak riba. Ini berarti puasanya tadi merdud. Tolak. Tapi barang siapa yang dia puasa lalu kemudian hatinya mengatakan bahwasanya dia tidak akan bermaksiat ketika dia aftar, ketika dia sudah berbuka tidak ada maksiat, maka dia akan dihisab, masuk surga tanpa hisab dan diterima diterima ibadah puasa-puasanya dan sebagainya. Makanya itu nggak closing, memang harus closing selamanya. Nah, wallahu taala alam. Terakhir, ada yang mau tanya silakan. Ada yang mau tanya? Enggak ada yang mau tanya? Wallahu ta'ala alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna asrafna ala ladha asrafna faktub alaina taubah تغسل لكل حوبة واستر لنا الأوراد من الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا الأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعطى بكل
عد الحبيب والحمد لله في البدء والتن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد يا كريم يا علينا وعليكم ما شاء الله الحمد لله والله mana isinya tuh kaya? Iya. Tak tahu.